Good afternoon, teacher. Good afternoon. No typing. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, we will start with our prayer. വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ. What happened? Anyway, Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all. We are decided to conduct a program. Okay, first of all, let us start now. Yeah, sure. First of all, prayer by Amrita. Amrita is here, I think. Amrita is here. Okay. Good afternoon, all. Let us start the day with a prayer. Oh my God, please shower your blessings on this lovely universe. With your blessings, sun shines in the sky like a bright lamp. Birds chirping sounds sing in the nature like a morning alarm. Winds breathe slowly and hugs the mountain top. Rivers flows like a holy spirit. Flowers blossom like a God's gift. Thank you, God, for such a wonderful nature. Thank you all. Okay, that's very nice. Nafla invited to welcome this program. Good afternoon, everybody. Our respected teacher, Jisha Madam, SmartSri technical staff, and my dear friends. Today, 14th November, is a very special day for the country as it is the day of our children. This day is the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. His bond and affection with the children are legendary. Nehruji always believed that children are the future of our country. He focused on working towards their betterment and welfare. Nehru always said that well-nurtured children can build a stronger nation. Hence, he gave importance for their development. When a child is provided with the right education, health care, and groomed with the care and love, that child will grow up to be a socially responsible person and shall be of great value to the future of nation. Nehruji strongly believed in this ideology. It was due to the immense love and care that Nehruji had for children that his birthday, November 14th, is celebrated as Children's Day all over India. I don't want to prolong my words. Let me proceed to my duty. First of all, I extend a warm welcome to our respected teacher, Jisha Madam, technical staff, and my dear classmates who have gathered here today for our Children's Day celebration. And once again, wishing you all a happy Children's Day. Let me conclude hereby inviting Chair Romaisa to preside over this meeting. Thank you.
Thank you, Nafla. We are decided is a small program. First of all, I wish you all happy Children's Day. Just like I happy to glad or conduct this program as a chair. Then first of all, I give you a note. It's a small one. Children are not things to be molded, but are people to be unfolded. ജസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തെടുക്കേണ്ട വസ്തുക്കളല്ല, മറിച്ച് തുറന്നു കാട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു ആളുകളാണ്. കുട്ടികളെ എപ്പോഴും കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ വാം വിഷസ്. ഈ ഇനാഗുറേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. ഞാനൊരു ഒബ്സർവർ ആണ്. ലൈക്ക് എന്തായാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തതില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും കുട്ടികളായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശിശുദിന ആശംസകൾ. ഐ തിങ്ക് എവരിബഡി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മലയാളം what I said. Okay, സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികളായിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വാർ, യുദ്ധങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ പല മീഡിയസിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അന്ന് വായിച്ചു, പരീക്ഷ എഴുതി എന്നല്ലാതെ ദാറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ് ഡീപ്ലി. അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായില്ലേ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വായിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ വായിച്ചപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലട്ട് സ്ട്രഗിൾ വായിച്ച സമയത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറ്. ലൈക്ക് കണ്ണൊക്കെ നിറയുമായിട്ട് അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് അവരവിടെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ ഒരു ഏജ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അതൊരു തെറ്റായ ഒരു രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും പഠിക്കും. വേറെ സബ്ജക്ട്സിനോടൊന്നും അങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് എനിക്ക് കുട്ടികളെ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു ഈ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ഫീല് അവരിലും വരുത്തി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളില് നമ്മള് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് അവരിലെ ആ ഒരു ചെറു പ്രായത്തിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുവാണ്. അവര് വളർന്ന് അവര് ഡെവലപ്പായി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം ഒരു നടക്കുന്ന സമയത്ത് they came to know that we how to live together in this universe. അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ അവരിൽ വരുത്തണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇൻ എഫക്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ റിസൾട്ട് ഓൾ ദ വേൾഡില് പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണിയാണ്. നമ്മുടെ മറിയാം മോണ്ടിസോറിയുടെ ഈ അതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ മെത്തേഡ് ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്തത്, അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. ആ മെത്തേഡ്സ് വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ചാച്ച നെഹ്റു, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും തിരിച്ചതുപോലെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ചാച്ച നെഹ്റുവിനെ പോലെയൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അവരിലേക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല അറിവുകൾ അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും കഴിയട്ടെ. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ്. And I just want to add some more thing. I just forgot to tell you about this November 14th program.
because last Tuesday was our last class, right? Previous class, I just forgot to communicate it with you, but you people are very awesome and you made it done. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your words. Next, Sri Lekha invited to pass your thoughts by Children's Day. Happy Children's Day to all. The children of the today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. Jawaharlal Nehru. Thank you. Thank you, Sri Lekha. Next, we are ready to hear a speech by Rina Sandeep. ഓരോരുത്തരും വരുമ്പോ വീഡിയോ ഓൺ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. റീന പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമോ എനിക്കറിയാം. മിസ് ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മീ മൈ ഡോട്ടർ വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് ദ സ്പീച്ച്. കിഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ അല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് എവറി വൺ, ഐ മീൻ ആർക്കൊക്കെ കിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മുഖങ്ങളും കാണാമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് എൻ റിക്വസ്റ്റ്. ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണ്ട, വീഡിയോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ കാണാമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഡോട്ടർ അനുഷ്കേനെ വിളിക്കാം. Good afternoon. Today is a day filled with joy and love as we celebrate Children's Day. Every year on this day, we remember Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, who was fondly called Chacha Nehru. He loved children deeply. He often said that children are like buds that need care and nurturing to blossom fully. Children's Day reminds us to provide a safe, happy, and nurturing environment for every child so that they can dream big and grow into strong individuals. To my dear friends, remember that you are special, you are capable, and the world is full of opportunities. Let's celebrate today with happiness and gratitude, and let us continue to work towards a future where every child can reach their full potential. Happy Children's Day to each one of you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you so much for your valuable time. Thank you, dear. Then next one, Cots Geeta Anu. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 14 കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 135ാമത് ജന്മദിനം. അദ്ദേഹത്തെ ശിരസാ നമിച്ചുകൊണ്ട് ചാച്ചാജിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി. Today's children are the ones who will shape India's future. The way we nurture them will determine the country's destiny. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു. Thank you, Geeta. The next one, message for upcoming teachers on Children's Day. Fatima Shamir. Good afternoon and happy Children's Day first of all. As we are going to become teachers in our future, I am just giving a message only. Every lesson we teach, every encouraging word we share, and every act of kindness we demonstrate contributes to building a brighter future. As we observe Children's Day, let us renew our commitments to this noble profession and continue providing a loving and supportive environment where all children can flourish. Thank you. Thank you, Fatima. The next one, song for Children's Day. Farsana and Ajina Rijish.
We are the birds in the garden. We are the stars in the sky. We are the birds in the garden. We are the stars in the sky. We are the children, we want to shine. We are the children, we want to shine. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day. Thank you. Achina, We are the light in the darkness. We are the future of national. We are the light of the darkness. We are the light of the future. We are the children, we want to shine. We are the children, we want to shine. Happy Children's Day. Happy Children's Day. Thank you. next one, Ramya. Ramya is the ഓക്കെ, കുറച്ച് ഡിലേ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ്. okay. Thank you. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല, സോറി. രമ്യ ചെയ്തോളൂ. മ്യൂട്ട് ഓൺ ചെയ്യണേ രമ്യ, പ്ലീസ്. Okay. We are the birds in the garden. We are the stars in the sky. We are children. We want to shine. Happy Children's Day. Happy Children's Day. We are the light in the darkness. We are the future of nation. We are children. We want to shine. Happy Children's Day. Happy Children's Day, everyone. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാരന്റ്, നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ, ഷെൻസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. കാണിച്ചോ ഇത് കണ്ട എല്ലാരും ഹാർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. കാണിക്കും crown, 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 crown. Two finger, turn, 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 turn to a rabbit. Jump, jump, jump. Three finger, turn, turn, turn. Four finger, turn, turn. Butterfly. Oh. Thank you, ma'am. Thank you, Molu. Shensa, you have big salute and big clap. Thank you, Bara. Okay. The next one നമുക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടി കൂടി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അമാലിയ സാബിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണ് അമാലിയ.
ചെറിയൊരു സ്പീച്ചാണ് കേട്ടോ പറയണേ. Respect teacher and everyone. Good afternoon. My name is Amalia. Today is 14th November and we are celebrating Children's Day. I wish you all a very happy Children's Day. It is the birth anniversary of 13th Jawaharlal Nehru. He loved children very much. Children fondly called him Chacha Nehru. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Amalia. Thank you so much. The next one, our Sri Lakshmi decided to conduct a quiz program. Are you ready? I'm ready. And first of all, happy Children's Day to all. ഇത്ര നേരവും ഓരോരുത്തരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഞാൻ വിത്ത് ക്ലൂസ് മീൻസ് ABCD ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ അല്ലേ? Are you ready? Okay. Okay. ഇതൊരു ജനറൽ ക്യൂസ് ആണ്, based on India and Jawaharlal Nehru. Okay. When did Jawaharlal Nehru first time meet with Mahatma Gandhi? Jawaharlal Nehru first ആയിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കണ്ട ഇയർ ഏതാണ്? 1913, 1914, 1915 and 1916. 1916. Yeah, it's the right answer. And the next question. When was Jawaharlal Nehru born? 14th November 1885, 14th November 1887, 14th November 1889, 14th November 1890. 1889. 14th. Yeah, right answer. And which state is also known as the fruit bowl of India? A. Uttar Pradesh, B. Himachal Pradesh, C. Jammu Kashmir, and the D. Haryana. Himachal Pradesh. Yeah, right answer. Educated in England at Harrow and Cambridge, what occupation did Nehru qualify for? Lawyer, motivational speaker, doctor, teacher. Lawyer. Yeah, right answer. And the last question, which state is also known as the land of rising sun? Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland. Arunachal Pradesh. Yeah, the right answer. Thank you. We got it full mark. Who got the full marks? We I all didn't. got it. We all got it. Okay, okay. Thank you, Sri Lakshmi, for your what I say, this moment. ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു റീഡിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മെമ്മറി പവർ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. Then Welcome. thank you all. Okay, thank you, Miss. Thank you, friends, and thank you, little ones. Okay. Excuse me, is someone also ready for the quiz? Okay, please. Hi all, I'm Asha. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ക്വിസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം. ചോദിക്കട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ?
Yes, Sure. Asha, you can. Yes, Ash. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെഹ്റു എത്ര വർഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ആൻസർ പറയണേ. 17. ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും? Bombay. നോ. Can you repeat the question, Ashu? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? Option എന്താ? മിസ്സിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. I am very weak in history and GK. ഓക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്ന് സഹായിക്കും. ആശ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയോ? മഹാരാഷ്ട്രയാണോ? മഹാരാഷ്ട്രയാണോ? നോ ഞാൻ പറയട്ടെ. മുംബൈ. മുംബൈ പറഞ്ഞല്ലോ. Yes, I already told Mumbai first. സോറി വെരി സോറി, ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. സോറി. Then continue. ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ തന്റെ ഗാന്ധിജി. രാഷ്ട്രീയ യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ. മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അലഹബാദ് നഗരത്തിലുള്ള ഭവനം ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത്? മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അലഹബാദ് നഗരത്തിലുള്ള ഭവനം ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അലഹബാദ് നഗരത്തിലുള്ള ഭവനം ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത്? അറിയോ? എനിവൺ? പോർബന്ദർ. അല്ല. പറയട്ടെ ഞാൻ? ആനന്ദ് ഭവൻ. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് നെഹ്റു തയ്യാറാക്കിയത്? ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ്? യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ് താങ്ക് യു. Very informative. And I also prepared some riddles. One second, ശ്രീലക്ഷ്മി. റുമൈസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ഡിവൈസ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തോന്നുന്നു എക്കോ. ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. റിഡിൽസ് ഉണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞു? Yeah, riddles. ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. സോ ആ രീതിയിൽ വേണം തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. വാട്ട് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ടി, എൻഡ്സ് വിത്ത് ടി ആൻഡ് ഹാസ് ടി ഇൻ ഇറ്റ്? Teapot. Yeah. This was the one I wrote in my record. Okay. The next. What has an eye but can't see? This also. What has an eye but can't see? അപ്പൊ മിസ് ആൻസർ പറഞ്ഞോ? കുഴപ്പമില്ല. No problem. I am giving chance to others. ആർക്കും അറിയില്ല? തിങ്ക് ചെയ്യൂ. Pass to Jishame. Needle. Yeah, right answer. Needle. And right answer. The third. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Can I repeat? What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Letter M. Yeah, right answer. What, the fourth question. What 2 things can you never eat for breakfast? What 2 things can you never eat? Lunch and dinner. Yeah. The last question. ആൻസർ കേട്ടില്ല. Which word? Yes, എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? What 2 things can
യു നെവർ ഈറ്റ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, ലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിന്നർ. Okay, okay. The last question. Which word in the dictionary is spelled incorrectly? Incorrect. Incorrect. Yeah, right. And thank you for all of your participation. ഇത് കൊള്ളാല്ലേ, ഹിസ്റ്ററി GK ഒക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ പെട്ടു. ഹലോ, ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള വിളിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തല കുത്തി നിന്നാൽ വലുതാകുന്നത് ആരാണ്? തല കുത്തി നിന്നാൽ വലുതാകുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. ഒൻപതാണോ? ഒൻപതല്ല, തല കുത്തി നിന്നാൽ 6 ആണ് ആൻസർ. അതെ. ഓക്കെ, അതെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം. കുടിക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. എപ്പോഴും മഴയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? എപ്പോഴും മഴയുള്ള രാജ്യം. മേഘാലയ. നോ. രാജ്യം രാജ്യം ബഹ്റൈൻ. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാല. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാല. അക്ഷരമാല. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിലും ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കും പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. എത്ര മാസങ്ങൾക്കാണ് 28 ദിവസം ഉള്ളത്? എല്ലാ മാസങ്ങൾക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനൊരു തൂവൽ പോലെ ഭാരം കുറഞ്ഞവനാണ്, എന്നാൽ എത്ര ശക്തനായ ഒരാൾക്കും എന്നെ അധിക നേരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. എന്താണത്? കാറ്റ്. ഞാനൊരു എന്തോ അല്ല. ഞാനൊരു തൂവൽ പോലെ ഭാരം കുറഞ്ഞവനാണ്, എന്നാൽ ശക്തനായ ഒരാൾക്ക് പോലും എന്നെ അധിക നേരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം. എയർ. കാറ്റ്. എയർ. ശ്വാസം. അതെ 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 അതെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, ലാസ്റ്റ്. ഒറ്റ കണ്ണുള്ളൂ എന്നാൽ കാണാനും കഴിയില്ല. എന്താണ്? ഒറ്റ കണ്ണേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഭൂതക്കണ്ണ്. അല്ല അല്ല, തേങ്ങയ്ക്ക് ഒറ്റ കണ്ണേ ഉള്ളൂ. ടോർച്ച്. നോ. ഒറ്റ കണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കാണാനും കഴിയില്ല. ക്യാമറ. നോ നോ. സൂചി. യെസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൂചി. സൂചി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണോ? Can I sing a song? Okay, sure. നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മനാൾ നാം നമിക്കും നല്ല നാൾ, നമ്മിലുള്ള തിന്മ മാറ്റി നന്മ നൽകും പുണ്യനാൾ. നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മനാൾ നാം നമിക്കും നല്ല നാൾ, നമ്മിലുള്ള തിന്മ മാറ്റി നന്മ നൽകും പുണ്യനാൾ. നേർവഴിക്കു നീങ്ങിടാൻ നാടിൻ നന്മ കാത്തിടാൻ, നമ്മളെല്ലാം നെഹ്റു തീർത്ത നേരിൻ പാത താണ്ടണം. നമ്മളെല്ലാം നെഹ്റു തീർത്ത നേരിൻ പാത താണ്ടണം. നല്ല വിദ്യ നേടണം, നീതിബോധം കാക്കണം, നല്ലവരായി നമുക്കു ചുറ്റും നന്മയാൽ നിറയ്ക്കണം. നല്ലവരായി നമുക്കു ചുറ്റും നന്മയാൽ നിറയ്ക്കണം. നല്ലവരായി നമുക്കു ചുറ്റും നന്മയാൽ നിറയ്ക്കണം. നന്മയാൽ നിറയ്ക്കണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആൾ. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ?
ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണ്ട. മിസ്സേ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി. ചാച്ചാജിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന പൂ കാണാറില്ലേ? അതിന് പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണുവാൻ ദിവസവും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഗ്രാമവാസിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നെഹ്റുവിന് ഒരു റോസാപ്പൂ സമ്മാനം നൽകുവാൻ ക്യൂവിൽ നിന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ അവരെ നെഹ്റുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങളും മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച സന്ദർശകരെയുമായിരുന്നു അവർ കടത്തിവിട്ടിരുന്നത്. ഇത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കി. തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളർന്ന റോസാപ്പൂ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സമ്മാനമായി നൽകാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നെഹ്റുവിന് തന്റെ സമ്മാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ഓരോ ദിവസവും റോസാപ്പൂവുമായി അവൾ കാണാനെത്തി. പക്ഷേ ഈ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നെഹ്റു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവരെ നെഹ്റുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടത്തിവിടുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. പെൺകുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന റോസാപ്പൂ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നെഹ്റു സ്വീകരിക്കുകയും കുപ്പായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്മാനം എന്തായാലും അത് തരാനുള്ള മനസ്സിനെ നെഹ്റു പ്രകീർത്തിച്ചു. പിന്നീട് നെഹ്റുവിന്റെ അടയാളമായി റോസാപ്പൂ മാറി. ഇതാണ് ചാച്ചാജിയും റോസാപ്പൂവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സബി. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് ഈ കഥ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്കും അറിയില്ല. വെരി ഗുഡ്. കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ആരെങ്കിലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മിസ്സേ ഞാൻ ചാച്ചാജിയുടെ യെസ്, ആരായിരുന്നു? അയനയായിരുന്നു. വരച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിക്ചർ ആണോ? ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ടേ. നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. വരയ്ക്കാറുണ്ടോ? വേറെയും ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിസ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാല്ലേ. നമുക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികളാവാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളിവിടെ പ്രെയർ, വെൽക്കം, ഷെയർ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എനിവേ, താങ്ക് യു ടു ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു മിസ് ടു ഗിവ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. റിഡിൽസ് ആയാലും സ്പീച്ച് ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റിലെ ആ ഒരു റോസാപ്പൂവിന്റെ കഥയായാലും ഓരോന്നിലും ഓരോ അറിവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിവ് തേടി പോവുക എന്നല്ല, നമുക്കിപ്പോ അറിവുകള് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെന്നും കുട്ടികളാണ്. ഈ ഒരു ശിശുദിനത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ എന്നും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഓരോരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മളെന്നും കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക. മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മൾക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആണോ? അതോ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞങ്ങള് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചിലെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു തേഴ്സ്ഡേ കയറുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാരും മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ മറന്നുപോയി ചൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ ഗീത ചേച്ചി എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, ബാക്കി ബാച്ചിന്റെ കേട്ടപ്പോ ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ആഘോഷങ്ങളായി മാറട്ടെ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ PDF. ഞാനത് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ. ഞാനത് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ വീക്കെൻഡ് ആയി വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി എല്ലാം റെക്കോർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ? വാങ്ങിച്ചു. എത്രയായി കോസ്റ്റ്? 70. 70. 60, 2 70. സൈഡ് പ്ലെയിൻ 110 രൂപയായി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ. 2 സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിന്. ഓ ശരി. 70, 60, 90 എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയണ്ടായിരുന്നു പല ബാച്ചിലും. ഓക്കെ. സോ നമ്മള് മോഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 1 യൂണിറ്റ് 6 അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ കഴിഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ എയ്ഡ് കൊടുക്കും, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ. സോ നൗ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചില ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദനയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികള് വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോ അവര് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാന്നറിയില്ല ഒരു വോമിറ്റിംഗ് വരും. അതൊക്കെ ബോഡിയുടെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. ആ സ്കൂൾ ടൈം അങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോർമൽ ആവും. വോമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വരുമോ. പിന്നെ എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ലൂസ് മോഷൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ബോഡി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കപ്പോ മെന്റൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹൈജീനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എൽസ് ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ബോഡിയിലൂടെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. സോ എങ്ങനെ ഹൗ ടു ബി ഹെൽത്തി, മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആക്കാം, എങ്ങനെ ഹൈജീൻ ആയിരിക്കാം, ഇത് പറയുമ്പോൾ വേറെ 2-3 ടേംസും കൂടെ നമ്മൾ അതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വെൽനെസ്സും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, ഹെൽത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വെല്ലായിരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആവണം അല്ലെ. നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് എക്സസൈസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹെൽത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്, അവിടെ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽബീയിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെന്റലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇതിനൊരു നോട്ടുണ്ട്, അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ PDF-ലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടൂളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്താം. എവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്? പിടികിട്ടിയോ? മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു. ഇൻ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് മെന്റലി ചില സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ആവുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? Okay. Any other points that you can add with Rumais?
ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറയാ. ഞാൻ പറയാണ്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പുറത്തൊരാളോട് പറയാം, ഗീത ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെയാ എന്നിട്ട് ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുക. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം? മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആണോ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണോ? ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. യെസ്, അതാണ് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നെഗറ്റീവ്, ഓ അയാളോ അവൻ അത് ചെയ്ത് ശരിയാവില്ല, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണത്. ദാറ്റ്സ് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത്. മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റുമൈസ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര വീക്ക് ആവുന്നു, ഡൗൺ ആവും. സംടൈംസ് അത് പെട്ടെന്ന് മാറും, സംടൈംസ് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഇൽനെസ്. മെന്റൽ ഇൽനെസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ചില മനുഷ്യരിലെ മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ശരിയാണോ? അതെ ടീച്ചർ. മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നു, അതിനിപ്പം കുറേ നമുക്ക് സെഷൻസ് ഉണ്ട്, തെറാപ്പികളുണ്ട്, മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വേയിൽ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റാം. ബട്ട് മെന്റൽ ഇൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അയാൾ അങ്ങനെയാണ്, അയാൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയുള്ളൂ ഒരാളെ പറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് PDF ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നൗഡേയ്സ് ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, മെന്റൽ ഹൈജീനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി PFA പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, എന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? എന്റെ അടുത്തൊന്നൊരു കേസ് പറയാം. ഒരു വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പയ്യൻ, ജോബുണ്ട്, ഇതിപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്തോ, ജോബുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അത്ര ഫിനാൻഷ്യലി ഒന്നും അത്ര സൗണ്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെയാണ് ജോലി. അപ്പൊ ഈ ജോലി ദൂരെ ആയത് കാരണം ഇവന്റെ ആന്റിയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ആന്റി മീൻസ് ഇവന്റെ അമ്മയുടെ സ്വന്തം ചേച്ചി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവന്റെ അമ്മ തന്നെ. ഈ ഇവന്റെ ആന്റിയുടെ മക്കള്, 2 മക്കൾ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇവര് 2 പേരും പുറത്ത് എവിടെയോ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഇത് വല്ലപ്പോഴേ വരാറുള്ളൂ, വൺസ് ഇൻ ഇയർ മറ്റോ വരാറ്. ഈ കുട്ടി, ഈ ആന്റി മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ. പിന്നെ ആന്റി ഒരു വിഡോ ആണ്. അവർക്ക് 50+ അത്രയും കണ്ടേ ഏജ് ഉള്ളൂ. അവരുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ മക്കളെ വളർത്തി, മക്കൾ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊറ്റയ്ക്കായി. പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ജോലിയും കോഴ്സും എല്ലാം ആ ഒരു സ്ഥലത്തായപ്പോ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വേറൊരിടത്ത് പോയി പേ ചെയ്ത് താമസിക്കണ്ടല്ലോ, കാരണം അതിനുള്ള വരുമാനം ഇല്ല, ആന്റിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നാ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവൻ പറയണത്, ഇവന്റെ ആന്റിയെ കുറിച്ച് ഇവൻ പലപ്പോഴും മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവൻ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ തോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ സഹനമുള്ള ഈ ഒരു ആന്റിയാണ്. ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏജ്. പക്ഷെ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്, അല്ലെ? എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു റിലേഷനിൽ അമ്മ തന്നെയാണ്, അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് ആളാണ് അവൻ. ആ തോട്ട് സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ ഭയങ്കര ഗിൽറ്റി ഫീൽ ആയിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു, അവസാനം ഞാൻ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഒക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് കരയുക. ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഒരു കേസും കൂടെ ആയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ ഒരു ആകെ ഇതായിട്ടിരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡില് ഞാൻ ശരിയാവണം, ഞാൻ ഇത് മാറണം. പിന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും അവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് വരുമ്പോ ഇവന്റെ തോട്ട്സിൽ ഇവന്റെ ഈ ആന്റിയാണ് വരുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പൊ ഇവിടെ അവന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് റോങ്. അവന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ വളരെ വീക്കാണ്.
അവന്റെ തോട്ടിൽ വന്നത് അവൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ ഈ ഒരു കാര്യം റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. പിന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പേയ്മെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേയ്മെന്റ് അത്ര ഇഷ്യൂ ആവില്ല. അവിടെ താമസിക്കരുത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുക. പിന്നെ വീട്ടിലും ഇവരുടെ മക്കളെയും ഇവിടെ പറയുക, ആന്റി ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ആന്റി അധികം ഏജ് ആയിട്ടില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊരു മാരേജ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഈ വയസ്സാം കാലത്തോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തി അവർക്ക് എന്താ ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണ്ടേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് കല്യാണം കഴിക്കും, ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലും പറയില്ലേന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജനറേഷനിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല, നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരൊറ്റയ്ക്കായി പോയില്ലേ, അത് അവരുടെ ഒരു ഫോൾട്ടാണ്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി, മക്കൾ അവരുടെ ഓരോതായി സെറ്റിലായി, അവരെന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അവൻ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ തന്നെ നേതൃത്വം എടുത്തിട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞു, ആന്റി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ കുറെ ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു, അവർക്കും തന്നെ തോന്നി ശരിയാ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഫാമിലി അവർക്ക് മാരേജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും അവൻ റിലീഫായി, അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയി. അവർക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറെ കിട്ടി, അവർക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലൊരു പാർട്ട്ണറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ സോൾവ് ആയി. അവൻ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ട വന്നേനെ, അവന്റെ കരിയർ, അവന്റെ അക്കാദമിക്സ് എല്ലാം അത് ബാധിച്ചേനെ. അപ്പൊ അവിടെ അവന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഭയങ്കര താഴ്ന്നു പോയി ആ ഒരു സമയത്ത്. കാരണം അവന്റെ ആ ഒരു പ്രായത്തില് അവനക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, നമുക്കതൊരു തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോകുമ്പോഴാണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഒരു അത്ര നല്ലതല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ തോട്ടിൽ വരുന്നവര് ഇത് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലാവുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളും അതിനനുസരിച്ച് മാറും. അവിടെയാണ് മെന്റൽ ഹൈജീനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു എന്താണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹൈജീൻ. മെന്റൽ ഹൈജീനിൽ വരുമ്പോൾ അതാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, പലരോടും പറയുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ലോ. അതും മെന്റൽ ഹൈജീന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു. ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അയാളെ തളർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ലോ. അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു, മ്യൂച്വലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. റുമൈസ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. റുമൈസയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു പീപ്പിൾസ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ഹൈ. അവിടെ ഞാൻ മാറി നിൽക്കും, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒപ്പം കൂടിയല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. മെന്റൽ ഹൈജീൻ നമ്മളിൽ തന്നെ അത് നല്ല ലെവലിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെയല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുക, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊമോഡിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ പ്രൊവിഷൻസ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നല്ല വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ ഇംപ്രൂവ് ആകും. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി, വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ അപ്ലൈയിങ്. നമ്മളിതെല്ലാം ഫുഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, കൈയൊന്നും കഴുകാതെ കൈയൊന്നും വൃത്തിയാക്കാതെ അഴുക്ക് പിടിച്ച കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർന്നില്ല അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അതോടുകൂടി ഹൈജീൻ താഴേക്ക് പോകും, ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ താഴേക്ക് പോകും. സെയിം തന്നെ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് ടു അവർ ലൈഫ് is depending on this hygiene, both physical and mental hygiene എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെന്റൽ ഹൈജീൻ. നൗ വി ക്യാൻ റീഡ്. ആരാ വായിക്കുക ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹാർഡ് കോപ്പി ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. കുറെ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നു. യെസ്, കിട്ടി. റീഡ് ചെയ്തോളൂ. എനിവൺ റെഡി? ഷോക്കിൽ എങ്ങാനും ഇരിക്കുവാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടിട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. Mental health and hygiene. The concept of mental hygiene. Mental health is a science which deals with the process of attaining mental health and averting mental illness. One second. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണോ മെന്റൽ ഹൈജീൻ ആണോ അവിടെ വരേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർഡ് വായിച്ചു ആ സെന്റൻസ്. മെന്റൽ ഹൈജീൻ ആണോ അല്ലേ? യെസ്, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. Okay. Mental hygiene is a science which deals with the process of attaining mental health and averting mental illness. It attempts to develop and apply principles and techniques for the preservation and promotion of mental health as well as for the prevention and treatment of mental health, ultimately leading to an adequate adjustment and well-balanced development of one's personality. Mental hygiene is a manner of life in which the individual's adjustment to his atmosphere is maintained intact. According to Crow, mental hygiene is a science that deals with the human welfare and pervades all fields of human relationship. Okay, very good. Okay, mental hygiene. ഇവിടെയും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആണല്ലോ. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ? അതിനകത്ത് ഇമോഷൻസ് വരും. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു ഫാമിലി വന്ന് താമസിക്കുക പുതിയതായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ, ഒരു ഫാമിലി വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം, അവരുമായിട്ടൊന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവർ താമസിക്കാൻ വന്നിട്ട് ജനലും വാതിലുകളും ഒന്നും തുറക്കാതെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക, പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അഥവാ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വെൽക്കമിങ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ഇവര് മുഖം തിരിച്ചു പോകും. സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. മേ ബി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ആളുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാണാൻ. എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോള്, അവള് സയൻസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം നീറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു, കിട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ടൈം നീറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു, കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ വല്ലാത്തൊരു ഇതിലേക്കായി. ആള് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതായി, ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നം. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും, പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാറായിട്ടില്ല, സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാറായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ പാരന്റ്സ് എങ്ങനെയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പുഷിങ്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ അവളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിബലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, സംസാരിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലാണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ഇപ്പൊ നഴ്സിങ്ങിന് പോവാൻ താല്പര്യമായിട്ടിരിക്കുക. നല്ല സാലറി ഉള്ള ജോബ് വേണം, പുറത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം. ആ രീതിയിൽ നഴ്സിംഗ്, അച്ഛനും അമ്മയും നഴ്സസ് ആട്ടോ, നഴ്സിങ്ങിന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല മൂവീസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പലതിനെ കുറിച്ചും ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അവളൊന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ചിറ്റ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ കൂടി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ അതിവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് നോക്കും, ആളുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിലും എനിക്ക് അതൊട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോൺലിനെസ് ഒരു തരത്തില് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം. കുറെ സമയത്തേക്ക് അത് പറ്റില്ല. സംടൈംസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ലോൺലി ആവുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ക്രൗഡിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നീ ആലോചിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി. എന്നിട്ട് നഴ്സിംഗിന് പോകാനായിട്ട് പോവാണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ പാരന്റ്സ്, മൊബൈൽ കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഇല്ല. ഇവർക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ പ്രോജക്റ്റും അതും ഇതും ഒക്കെ എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. പിന്നെ പാരന്റ്സിന് ആകെ ഫോണിലൂടെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ. പാരന്റ്സ് കൂടി വന്നാൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് അതും ഇതും പറയും, അത് നീ കേൾക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല. ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയിൽ കൂടെ ലിസണിങ് നടക്കണ്ടാവില്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹിയറിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കേട്ട് പോവല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അത് ശരിയാന്ന് അപ്പൊ ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ നീ തന്നെ ചെയ്യണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, ശരിയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്കം ഇനി വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ജോബ് നിനക്ക് പുറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ നിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യും, പാട്ട് പാടും കേട്ടോ. ഫ്രഷേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അക്കാദമിക് എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഇവളായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റർ. അങ്ങനെ അവൾക്ക് ആ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സ് കുറച്ചൊന്നും ഇതായപ്പം അവളെ തേടി പലതും വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനർ ആകുന്നുള്ളത്. കുറെ ട്രെയിനീസിന് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് കംസ്. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ എവിടെയോ പ്ലാൻഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്ലാൻഡ് ആണ്, ഞാൻ ഇന്ന വർഷം ഇത് പോയി ഞാൻ പഠിക്കും എന്നുള്ള പ്ലാൻഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് കോഴ്സ് ചെയ്തത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ഇടയിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി പഠിക്കണം. അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മോണ്ടിസോറി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ എനിക്കത് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തത്. മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവാനല്ല, ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളില് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ 1 year വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ ടെക്സ്റ്റും ഞാൻ ചെയ്ത റെക്കോർഡും ഞാൻ ചെയ്ത കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതെല്ലാം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ എവിടെയെങ്കിലും ഡംപ് ചെയ്താലോ ഇതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് പല പ്രാവശ്യം എടുക്കും, വീണ്ടും തിരിച്ചു വെക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അതൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചല്ല, എല്ലാം തന്നെത്താനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കളയാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായി. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് 6 years 2018 കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 6 years കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മോണ്ടിസോറി എത്ര ബാച്ചായി, 6 ബാച്ച് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എവിടെയോ ഒരു ഔട്ട്കം എവിടെയോ വരാനുണ്ട്. ഇത്രയും പേരിലേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറെ കിട്ടും. നമ്മൾ പരസ്പരം വളരും അല്ലെ, വി വിൽ ഗ്രോ ടുഗദർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറെ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. യുദ്ധങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്. കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, കുറെ നിഷ്കളങ്കരായവര്, ഒന്നും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് അതിന്റെ അനുഭവിക്കുന്നത്. സോ അത് അങ്ങനെ 2 വേൾഡ് വാർ കണ്ട് അതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. എന്തിനാ? അവരെ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ മാത്രമല്ല, ഓൾ യൂണിവേഴ്സ് വേൾഡിൽ മുഴുവനും പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. കുട്ടികൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് അഡൾട്ട്സ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ആ രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് നെഹ്റുജി പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ 2 വേൾഡ് വാർ സമയത്തും ഇവര് ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവര് കണ്ടു, അതിന്റെ വേദനകൾ കണ്ടു, കഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അവരുടെ 3 to 6 years അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അഡൾട്ടായി കഴിയുമ്പോഴും അവരത് ഫോളോ ചെയ്തു തന്നെ പോകും. അതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്നപ്പം മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഹെൽത്ത്, വൈറ്റമിൻസ് അതൊക്കെ പഠിക്കണേന്ന് വിചാരിക്കും, ന്യൂട്രീഷൻ. കാരണം കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള, അവരുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ അറിയണം. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഫിസിക്കൽ ഹൈജീനും മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹൈജീനും അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത്. പാർട്ട് 3 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലേക്ക് എത്തും.
അതുവരെയും കുട്ടികളുടെ വളർച്ച, അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും പല പല സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ പല അവരുടെ പല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. പലരും പല രീതിയിലാണ് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കണ്ടത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എന്നുള്ള വാക്കേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കേൾക്കുന്നത്, ടീച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ദെൻ, സോ നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹൈജീനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ്, ഐ തിങ്ക് ടൈം ഇസ് ഓവർ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ദെൻ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്. യെസ്, ഞാൻ ഓർത്തു എവിടെ പോകുന്നത്. മിസ്, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവര് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓൺവേർഡ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. ഞാൻ ഓർത്ത് എവിടെ പോയി, അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി വേറെ ബാച്ചിലാണോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. ഓക്കെ ദെൻ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് പ്ലീസ് കൺസിഡർ ഉഷാസ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. ആ ടീച്ചർ, നമ്മൾ അന്ന് ഉഷ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഉഷ ചേച്ചി കയറാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? വാട്സപ്പിലാണോ? ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോകുലിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഹായ് അടിച്ചാല് സേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉഷ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഞാനില്ലാന്ന് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലേ? ആരാ ശ്രീലക്ഷ്മി? ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോകുൽ. അത് വാട്സപ്പിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടുവോ? ആ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ മോണ്ടിസറി സെപ്റ്റംബർ ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്, ടീച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫ്രീ അവര് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പേര് കാണുന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരി ശരി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. നമ്പറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്പറൂടെ തരാമോ? ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം. ഇപ്പൊ ആരുടെ ഒരു നമ്പർ ഇതാ. ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജില്. ഓക്കെ ഓക്കെ.